வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் ரயில்வே எல்டிசி எக்ஸாம் சம்மந்தமான கொஷின்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரயில்வே ட்ராக் பெட்ரோலிங் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாப்பிக்காக கேட்பாங்க. இதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பெட்ரோலிங்ஸ் இருக்குது. அந்த பெட்ரோலிங்லாம் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதில் இம்பார்ட்டண்டாக கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் மட்டும். வாட் ஆர் ஆல் த பெட்ரோலிங் டன் இன் ரயில்வே ட்ராக்? கீமேனுடைய டெய்லி பெட்ரோலிங், இது டெய்லியும் பார்க்கக்கூடிய பெட்ரோலிங். எமர்ஜென்சி பெட்ரோலிங் பை கேங் பெட்ரோல், மென்சூன் காலத்தில் மென்சூன் பெட்ரோல், செக்யூரிட்டி காலத்தில் செக்யூரிட்டி பெட்ரோல், ஹாட் ஆர் கோல்ட் வெதர் பெட்ரோல், ஸ்டேஷனரி வாட்ச்மேன். இது மாதிரி ஸ்டேஷனரி வாட்ச்மேன்லாம் இந்த பிரிட்ஜஸ்லாம் ஏதாவது முக்கியமான இடங்கள்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்டேஷனரி வாட்ச்மேன் போடுவாங்க. அடுத்தது, வாட் இஸ் த நார்மல் வாக்கிங் ஸ்பீட் ஆஃப் த பெட்ரோல்மேன்? பெட்ரோல்மேனுடைய நார்மல் வாக்கிங் ஸ்பீடு வந்து 3 km/h. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 3 கிலோமீட்டர் போகிற மாதிரியா பெட்ரோலிங் வாக்கிங் இருக்கணும். அடுத்தது, வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எ பெட்ரோல்மேன் கேன் வாக் இன் நியர் டியூட்டி? மேக்ஸிமம் வந்து 20 km தான் போகணும். நெக்ஸ்ட் கொஷின், how much time a petrolman take rest between the beats? Half an hour. Next question, what is the permissible time for petrolman to reach the station? Petrolman should reach the station at a stipulated time with a margin of 15 minutes. Next question, if the opposite petrolman is not arrived, what action should be taken? If the opposite petrolman is not arrived, the petrolman should continue a patrol in the same direction. Next question, what are all the important equipments of petrolman? Steve patrol, detonators, number plate, matchbox, torchlight, whistle, hawser bag, hand signal lamp, red green flag, petrol book, the fuse. இதெல்லாம் வந்து கடைசியாக வந்து இந்த வீடியோவோட கடைசியில் வந்து இதெல்லாம் காட்டுறேன், இதில் என்னென்னு. அடுத்தது, security petrol to be introduced. When security petrol to be introduced? During VIP movements. Any advice from the local police authorities? அடுத்தது, how the patrolling to be done? Patrolling to be done ASM per patrol chart. Next question, where from petrol book should be received? Station master தான் வாங்கணும். அடுத்தது, next question, when hot weather petrol to be introduced? When hot weather petrol to be introduced? If number of sleepers in kilometers is 1660 sleepers, TD plus 25 degrees Celsius. இப்போ வந்து 1540 ஸ்லீப்பர்ஸ் உள்ள ட்ராக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா TD 20 டிகிரி செல்சியஸ் மேலே இருக்கும்போது நம்ம ஹாட் வெதர் பெட்ரோல் போகும். நெக்ஸ்ட் கொஷின், வாட் இஸ் த பீட் லெங்த் ஃபார் ஹாட் வெதர் பெட்ரோல்? Beat length for hot weather petrol is 2 km. Hot weather petrol is introduced in a day or night? Hot weather petrol நால அது டே டைம் தான். அடுத்து, what is the beat length for hot weather petrol? The beat length for cold weather petrol is 2 km. Hot weather petrol, cold weather petrolக்கு hot weather petrol போட்டிருக்கோம். அடுத்தது, வாட் இஸ் பீட் லெங்த் ஆஃப் மன்சூன் பெட்ரோல்? மன்சூன் பெட்ரோலுக்கு வந்து 5 km வரலும் பீட் இருக்கு. அடுத்தது, வாட் ஆர் த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹாட் வெதர் பெட்ரோல் மேன்? ரெட் ஃபிளாக், ஸ்டேவ் பெட்ரோல், டெட்டோனேட்டர்ஸ், கேனோடோல். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் ஆர் த டியூட்டிஸ் ஆஃப் ஹாட் வெதர் பெட்ரோல் மேன்? He must look for any unusual alignment in the track,
check for conditions of fitting. He must gap SCJ. Next question, what are all the duties cold weather patrolman? He must check for any failure in rail or weld, the gap in SCJ. Next question, what action should be taken if there is any sabotage noticed in the track? He must immediately protect the track, inform to higher officers as far the possible. He should not touch any components in the area. Next question, where stationary watchman should be posted? Stationary watchman is posted at the location where the track like to be endangered. Next question, what are all the items to be checked during the maintenance? Gauge, level, twist, alignment, unevenness to be checked during the maintenance. Next question, what is the life of the detonators? Detonators manufactured before 2011, 7 plus 3 years. Detonators manufactured after 2011, 5 plus 3 years. இப்போ வந்து 8 இயர்ஸ், அதுக்கு முன்னாடி வந்து 10 வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது, வாட் இஸ் த லைஃப் ஆஃப் த ஃபியூஸ் சிக்னல்? 7 இயர்ஸ். இஃப் த கண்டிஷன்ஸ் இஸ் குட் லைக் பி ஃபர்தர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். அடுத்தது, வாட் இஸ் சேஃப்டி டிஸ்டன்ஸ் டு பி அவே ஃப்ரம் த டெட்டனேட்டர்ஸ் ஆன் த ட்ராக்? 45 மீட்டர்ஸ். இதெல்லாம் அடுத்த டாப்பிக்கில் வரும். இப்போ வந்து ஹேண்ட் சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் க்ரீன்ஸ், இது வந்து சிவப்பு கொடி, இது வந்து சிவப்பு கொடி, பச்சை கொடி, சிவப்பு கொடி. இது வந்து பேனர் ஃப்ளாகு, ட்ராக்கில் நிறுத்துறதுக்கு. இதோடைய சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 450 mm சைடில், 450 mm. இதனுடைய கம்போட நீளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1500 mm. பேனர் ரெட் பேனர் தான் இருக்கணும். அதேமாதிரி இதனுடைய லெங்க்த்து பார்த்திங்கன்னா 1500 mm இருக்கணும். இங்கே அதே 1500. இதோடைய பேனர் ஃப்ளாக்னுடைய ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 450 mm இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு லேம்ப். இது வந்து கேட்டில் இங்கே போடக்கூடிய ஸ்டாப்பு. அடுத்தது இது வந்து இது எல்லாமே கேட்டுக்கும் வரும். இந்த விசில் வந்து தண்டரர் விசில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இடி முழக்கத்துடன் கூடிய விசில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பெட்ரோல் மேனுக்கும் இம்பார்ட்டன்ட், அதேமாரி ஒரு கேட் கீப்பருக்கும் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ரயில் போகும்போது ஏதாவது அசம்பாவிதம் இருக்கும் பட்சத்தில் விசில் அடித்து ட்ரெயின் லோக்கோ பைலட்டுக்கு இல்லைன்னா கார்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது சேஃப்டி ஜாக்கெட். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான். ஹை விசிபிலிட்டி கிளாத்திங் இருக்கணும். டைப் ஆஃப் பர்சன் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட். PPE is any clothing worn that has highly effective properties or a color that easily discernible from any background. Yellow waistcoat worn by emergency services are common example. அடுத்தது சேஃப்டி க்ளவுஸஸ், அடுத்தது சேஃப்டி ஷூ, அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ், ஸ்க்ரூ லேம்ப்பு, பவுரா, டெட்டானேட்டர்ஸ். எப்படி டெட்டானேட்டரை பொருத்தணுங்கிறதும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருப்போம். டெட்டானேட்டர்ஸ் வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி
11க்கு முன்னாடி இருக்கும் பட்சத்தில் 10 வருஷம், அதுக்கு பிறகு வந்ததெல்லாம் 8 வருஷம். 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவ்ரி 1 இயர் செக் பண்ணி தான் டெட்டனேட்டர்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கு. இப்போ வந்து இதில் கூட சேஞ்சஸ் வந்திருக்குதா சொன்னாங்க. பட் ஆனால் எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியல, அதனால் நான் சொல்லலாம். அடுத்து ஈச் பாக்ஸ் வந்து கண்டென்ஸ் 10 டெட்டனேட்டர்ஸ். ஒரு பாக்ஸில் வந்து 10 டெட்டனேட்டர்ஸ் இருக்கும். இது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பொருத்தக்கூடாது அப்படின்னு இங்கே போட்டிருக்கு. எங்கெங்கெல்லாம் பொருத்தக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரீ ஜாயிண்டில், வெல்டு ஜாயிண்டில், பான்ஸ் அண்ட் கிராசிங்கில், பிரிட்ஜஸில், லெவல் கிராசிங்கில், இன்பிட்வீன் த ஸ்லீப்பர்ஸில் இங்கெல்லாம் பொருத்தக்கூடாது. நாட் டு பி பிளேஸ்ட் இன் த டெட்டனேட்டர்ஸ் ஃபார் திஸ் ஃபாலோயிங் லொக்கேஷன்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. எப்படி பொருத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரயில்வே ட்ராக்கு, இந்த ரயில்வே ட்ராக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லீப்பரினுடைய, அதாவது ஸ்லீப்பரும் ரயிலும், இதுதான் ரயிலு, இது வந்து ஸ்லீப்பர் இல்லையா, ஸ்லீப்பர் இருக்கிற இடத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ரயிலில் தான் பொருத்தணும். அப்படி தான் பொருத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 2 ஸ்லீப்பருக்கும் இடையில வந்து பொருத்தக்கூடாது. இது வந்து பொறுத்திருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸ்லீப்பருடைய பகுதியில் தான் வந்து பொருத்துவாங்க. இந்த ஸ்லீப்பர் வந்து இந்த டெட்டனேட்டர்ஸ் வந்து எப்போ பொருத்துவாங்க அப்படின்னா, ஏதேனும் ஒரு ஆபத்து, வெல்டு ஃபெயிலரோ இல்லைன்னா இப்போ ஒரு கேட்டில் ஏதோ ஒரு அசம்பாவிதம் நடக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ட்ரெயினை நிறுத்தணும். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எங்கே அசம்பாவிதம் நடந்ததோ அல்லது எங்கேயோ வெல்டு ஃபெயிலரோ அந்த இடத்துலேருந்து எந்த பக்கம் வண்டி வருதோ அந்த இடத்துலேருந்து 600 மீட்டர் தொலைவில் ஒரு வெடி கட்டணும். பிறகு மறுபடியும் ஒரு 600 மீட்டர் அதே பாதையில் போயிட்டு மறுபடியும் 600 மீட்டர், அதாவது மொத்தமாக 1200 மீட்டர் அந்தாண்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 வெடி முக்கோண வடிவில் 10 மீட்டர் இடைவெளியில் கட்டணும். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே போட்டிருக்காங்க. திரும்பி வந்து ஃபஸ்ட்டு 600 மீட்டரில் கட்டின வெடியை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஆப்போசிட்லையும் இதே ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணணும். அடுத்தது பெட்ரோல் கீமேன் யூஸ் பண்ணுற, அதாவது பெட்ரோல்மேன் யூஸ் பண்ணுற டபுள் ஹெண்டட் ஸ்பேனர். இந்த மாதிரி ஸ்பேனர் வந்து சின்னதாக இருக்காது, ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற நட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இது சின்ன பவரா, இது பிக்காக்ஸில், ஜாக் சிம்பிள், ஷவலு, இன்னும் நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து நான் போடலாம்.